سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو ریاست مدینہ کے قانون کی حکمرانی کے اصولوں کے مطابق فلاحی مملکت میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن رمضان المبارک کے دوران عوام کو ان کی دہلیز پر گاڑیوں کے ذریعے اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے اپنی خدمات میں اضافہ کرے گی۔ پاکستان اور چین نے کثیر الجہتی تعاون کے فروغ اور عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے حمایت پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو بارودی سرنگوں اور دوسرے دھماکہ خیز مواد سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر نے آج پلوامہ اور شوپیاں کے اضلاع میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 4 کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 4 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی قانون کی حکمرانی کے اصولوں کے مطابق فلاحی مملکت میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج لاہور میں LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ملک کے لیے انتہائی اہم مرحلہ ہے کیونکہ مافیا کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب اور محدود آمدن والے لوگوں کے لیے کم قیمت گھروں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے رہن رکھنے کے قانون کی منظوری کے بعد قرض حاصل کرنے کی ضمانت کی سہولت متعارف کرائی گئی ہے۔ عمران خان نے تعمیرات کے شعبے میں سرگرمیوں میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ سیمنٹ کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو صحت کی سہولتوں کی یکساں فراہمی کے لیے مصروف عمل ہے۔ وزیر اعظم نے پناہ گاہوں اور کوئی بھوکا نہ سوئے اسکیم کو پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مخصوص اعانت کے بڑے منصوبے کو رواں برس جون میں غربت سروے مکمل ہونے کے بعد شروع کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج لاہور میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن رمضان المبارک کے دوران عوام کو ان کی دہلیز پر اشیاء خورد و نوش فراہم کرے گی۔ یہ بات یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر عمر لودھی نے پاکستان ٹیلی ویژن سے باتیں کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز رمضان المبارک کے دوران دور دراز علاقوں میں لوگوں کو ارزاں نرخوں پر معیاری اور تازہ مصنوعات کی فراہمی کے لیے گاڑیوں کے ذریعے اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کا دائرہ بڑھائے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ رمضان ریلیف پیکج کی تمام اشیاء خورد و نوش گاڑیوں پر بنائے گئے اسٹورز میں دستیاب ہوں گی۔ پاکستان اور چین نے کثیر الجہتی تعاون کے تحفظ اور عالمی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے حمایت پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اقوام متحدہ کے امور کے بارے میں چین اور پاکستان کے درمیان مشاورت کے تیسرے دور میں ہوا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل عثمان اقبال جدون، جبکہ چین کے وفد کی سربراہی چین کے بین الاقوامی تنظیموں اور کانفرنسز کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل یانگ تاؤ نے کی۔ فریقین نے اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی فورموں پر تعاون بڑھانے اور ایک دوسرے کے بنیادی اور مرکزی مفادات کی حمایت پر اتفاق کیا۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی تنازعات کے پرامن سیاسی حل اور دنیا خصوصاً جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ فریقین کے درمیان دہشت گردی کی روک تھام اور اقوام متحدہ کے لاہ عمل کے تحت امن مشنوں کے لیے تعاون مستحکم بنانے کا عمل جاری رکھنے کے حوالے سے مکمل ہم آہنگی پائی گئی۔
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने सिंध खुसूसन कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के किरदार को सराहा है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की 28वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने मुल्क में क्रिकेट के खेल की बहाली के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक फौज मुल्क के दिफा की ज़ामिन है। शाहराहों के कौमी इदारे के चेयरमैन मोहम्मद खुर्रम आगा ने कहा है कि गिलगित चतराल एक्सप्रेस वे मनसूबे के काबिल अमल होने की जायजा रिपोर्ट की मंजूरी आइंदा हफ्ते दी जाएगी, जिस पर 46 अरब रुपए लागत आएगी। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला मोहम्मद खालिद खुर्शीद को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट हतमी मंजूरी के लिए मनसूबाबंदी कमीशन को भेजी जाएगी। NHA के चेयरमैन ने कहा कि बाबूसर सुरंग मंसूबे के काबिल अमल होने के हवाले से भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने शहरियों और बुनियादी ढांचे को बारूदी सुरंगों और धमाका खेज मवाद से दरपेश खतरात से निपटने के लिए आलमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। आलमी इदारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जमा कराए गए एक बयान में बारूदी सुरंगों, जंगों का फाजल धमाका खेज मवाद और देसी साख्ता मवाद के बायस शहरियों की बढ़ती हुई हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया। बारूदी सुरंगों की रोकथाम के बारे में वजारती सतह के एक मुबाहिसे में उन्होंने कहा कि देसी साख्ता धमाका खेज मवाद के बायस अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौजियों की नकलो हरकत महदूद हुई, आबादियों के दरमियान खौफ फैला, अमन मिशंस और अमन कार्रवाइयों में रुकावट पैदा हुई। मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कार्रवाइयों के लिए सबसे बड़ी तादाद में फौजी भेजने वाले मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान इस बात को इंतहाई अहमियत देता है कि बारूदी सुरंगों से दरपेश खतरात से निपटा जाए। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के अजला पुलवामा और शोपियां में भारतीय फौज ने आज अपनी रियासती दहशत गर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने 2 नौजवानों को पुलवामा के इलाके में मुहासरा और तलाशी की कार्रवाई में शहीद किया, जबकि 2 को शोपियां के इलाके जान मोहल्ला में शहीद किया गया। इन वाक़यात के बाद मकबूजा वादी में गुज़िश्ता रोज़ से अब तक शहदा की तादाद 7 हो गई है। इससे पहले भारतीय फौज ने गुज़िश्ता रोज जान मोहल्ला के इलाके में 3 नौजवानों को शहीद करने के बाद कल रात कार्रवाई रोक दी थी। ताहम ये कार्रवाई आज सुबह फिर शुरू कर दी गई। उधर मकबूजा इलाके में पोस्टर्स आवेज़ां किए गए हैं जिनमें आज़ादी की जद्दोजहद को मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर अली अमीन खान गंडापुर ने आज पुलवामा और शोपियां के अजला में भारतीय फौज के हाथों 4 कश्मीरी नौजवानों की शहादत के वाक़े की सख्त मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी और सिविल हुक्काम के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दी पर भारत के खिलाफ कानूनी चाराजोई करे। वफाकी वजीर ने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को फौजी मुहासरे के आगाज और इलाके की खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे के बाद गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में अपनी रियासती दहशत गर्दी में इजाफा किया है। म्यांमार के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे एशियाई मुल्कों का खुसूसी दौरा करेंगे, जिसका मकसद म्यांमार के बहरान के हल के लिए सिफारती कोशिशें तेज करना है। ईरान ने जनूबी कोरिया का ऑयल टैंकर छोड़ दिया है, जिसे अमरीकी पाबंदियों के बायस अरबों डॉलर के फंड्स मुंजमद करने के एक तनाज़े पर तहवील में लिया गया। कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद अल अहमद अस-सबा ने यमन के बहरान के सियासी हल के लिए सऊदी अरब के इक़दाम को सराहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कुवैत सिटी में यमन के वज़ीर ख़ारिजा अहमद अब्बाद बिन मुबारक से मुलाकात में किया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने टेलीफोन पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 T20 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कल जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मय्यारी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है।
آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 36، کوئٹہ 26، گلگت 21، مری 17 اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، اننت ناگ، بارہ جموں، پلوامہ اور شوپیاں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر اور اننت ناگ 17، پلوامہ اور بارہ 16، جموں 32، لیہ 7 اور شوپیاں میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔